heights of love, what depths of peace. When fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. இந்த ஆராதனை நேரத்தை உன் பாதத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் ராஜா. உன் பிரசன்னத்தை முழுவதும் கடந்து செல்லட்டும் அப்பா. பிள்ளைங்க ஆராதனை செய்யும் போது தகப்பனே, பிள்ளைங்க உன் விருப்பப்படி ஆராதனை செய்ய கிருபை தாரும் ராஜா. எஸ்அப்பா, இங்கே ஆராதனை நடக்கும் போதே அக்கப்பக்கம் வீட்டுங்களுக்கெல்லாம் உன்னுடைய பிரசன்னத்தை கடந்து செல்லட்டும் அப்பா. எல்லாம் கட்டுங்கள் பிரிக்கப்படட்டும் ராஜனே. உன்னுடைய பிரசன்னத்தில் ஆகாத காரியங்கள் ஒன்றும் இல்லை ராஜா. நீ பெரிய தேவன் தகப்பனே. நீரே இறங்கி வந்து நம்மளோடு இருக்கிறதுக்காக நன்றி ராஜா. வசன நேரத்துலையும் தகப்பனே நீ எங்களோட பேசுறதுக்காக நன்றி ராஜா. மியூசிக் வாசிக்கிற பிள்ளையும் உன் பாதத்தில் ஒப்பு கொடுக்குற ராஜனே, உனக்கு பிரியமாகி வாசிக்க கிருபை தாரும் ராஜா. உன்னுடைய பிரசன்னத்தை இந்த ஆராதனையில் முழுவதும் கடந்து செல்ல கிருபை தாரும் ராஜனே. வசன நேரத்தையும் தகப்பனே நீ எங்களோட பேசுறதுக்காக நன்றி அப்பா. எங்கள் ஹிருதய அழகையில் ஒரு வார்த்தையும் எழுதிட்டு தகப்பனே அதை விட்டு விடாதபடி தகப்பனே நாங்கள் அதுபடி நடந்து கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை தாரும் ராஜா. எஸ்அப்பா, காணிக்கை நேரத்திலையும் அப்பா மகிழ்ச்சியாக நம்ம காணிக்கை போட்டு உன்னை மகிமை செய்ய வந்திருக்கிறோம் ராஜனே. உண்மை துதிக்க வந்திருக்கிறோம் ராஜா. அப்பா, ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் மட்டும் ஆவியானவரை நீ ஆளுகை செய்யப்பா. வந்திருக்கிற சிறு பிள்ளையிலேருந்து பெரியவங்க மட்டும் தகப்பனே நீ ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிற ராஜா. யாரும் வெறுமையாக போகாதபடி அபிஷேகத்தால் நிரப்பும் ராஜா. எல்லா 9 ஃப்ரூட்ஸுங்களையும் 9 அபிஷேக வரத்தையும் நீ கொடுக்கறதுக்காக, ஸ்பிரிச்சுவல் கிஃப்ட்ஸை கொடுக்கறதுக்காக நன்றி ராஜனே. நீ பெரிய தேவன், பெரிய காரியங்களை செய்யறதுக்காக நன்றி. எல்லாம் துதி கன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. நன்றி தகப்பனே. இயேசுவை துதிக்கிறோம் ராஜா. அப்பா, நாங்கள் உன் மேய்ச்சலின் ஆடுகளாக இருக்கிறோம் அப்பா. நீர் எங்கள் மேய்ப்பர். Lord, we give thanks to you, Master, for mentoring us in all the ways, Master. நன்றி தகப்பனே, நன்றி இயேசுவே. நாமம் சொல்ல சொல்ல என்னுள்ளம் மகிழுதையா.
சொல்லும்படி ராஜா 1 Corinthians 10:31 So whatever we do, whatever acts we do, Lord Jesus, should bring glory to your name alone, Master. நாங்கள் செய்கிற காரியம் எல்லாவற்றையும் ராஜா மகிமை தந்து கொடுக்கிற காரியமாய் செய்யணும் ராஜா. நன்றி தகவலே. முதல் வென்பேன், முடிவென்பேன், மூன்றில் ஒரு வடிவென்பேன், உன்னாமம் என்னவென்பேன். முதவென்பேன், முடிவென்பேன், மூன்றில் ஒரு வடிவென்பேன், உன்னாமம் என்னவென்பேன். மொழி என்பேன், மொழி என்பேன், வற்றாத ஊற்றென்பேன், வாழ்க வற்றாத ஊற்றென்பே, வாழ்க உன் நாமம் வென்பே. உன் நாமம் சொல்ல சொல்ல என்னுள்ளம் மகிழுதையா. என் வாழ்வில் மெல்ல மெல்ல இன்பம் பெருகுதையா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, உம்மை ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Thank you Lord. Praise the Lord, oh my soul. Oh Lord my God, how great you are. You are clouded with majesty and glory. Yes Lord, ಸರ್ವದಲ್ಲೂ ಉನ್ನತನೇ, ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಕರ್ತನೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ನಮಗಾಗಿ ದೇವರೇ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆಯೇ. Your love is great, Lord. Your love is eternal, Lord Jesus. We worship you. ಸರ್ವದಲ್ಲ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. Thank you, Lord. Let's all close our eyes and look on to Jesus. The one who deserves all our worship, all our thoughts. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಲ್ವಾರಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತನ್ನೇ ನಮಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರುವೆ. ಕಲ್ವಾರಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರನನ್ನೇ ನಮಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರುವೆ. ಸರ್ವದಲ್ಲೂ
ಜ್ಯೋತಿ ಕೇಳು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕರುಣಾಳು ದೇವರೇ ಎನ್ ಬಾಳ ಜ್ಯೋತಿ ಕೇಳು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮೌನ ರಾಗ ನೀನೇ ಹೃದಯ ಭರಿತವಾಗಿ ಜೀವಿಸು ನಮ್ಮೋಳು ದೇವನೇ ನಮ್ಮೌನ ರಾಗ ನೀನೇ ಹೃದಯ ಭರಿತವಾಗಿ ಜೀವಿಸು ನಮ್ಮೋಳು ದೇವರೇ ರಾಡೋಣ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನವರನ್ನು ನೋಡಿ ಆಡೋಣ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನೇ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಕರ್ತನೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ 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 ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರನ್ನೇ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆ கர்த்தவு நானும் என் வீட்டாரும் ஆண்டவரே உம்மை மட்டுமே ஆராதிப்போம் ஆண்டவரே உம்மையே துதிப்போம் ஆண்டவரே இயேசுவே நானும் என் வீட்டாரும் உம்மையே நேசிப்போம் நானும்
முழங்கால் படியிற்றே முழங்கால் படியிற்றே முழுவதும் தருகிறேன் நான் முழங்கால் படியிற்றே முழுவதும் நானும் என் வீட்டாரும் நானும் என் கரங்களை எடுத்து பாடுங்கள் அவரை நோக்கி பாடுங்கள் worship with truth and spirit இயேசுவே முழு உள்ளத்தோடு முழு பலத்தோடு முழு சக்தியோடு அவரை நோக்கி பாடுங்கள் அவரை கூப்பிடுங்கள் உந்தன் நாமம் சொல்லும் எல் ஷடாய் எல் ஷடாய் எல் ஷடாய் எல் ஷடாய் எல்லாம் வல்லவரே எல் ரோய் என்னை காண்பவரே எல்லோரும் பாடுங்கள் எல் ஷடாய் ஷடாய் எல் ஷடாய் இயேசுவே எல்லாம் வல்லவரே எங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களை எல்லாம் தெரிந்தவரே எல் ரோய் எல் ரோய் எல் ரோய் காண்பவரே முழங்கால் படியிற்று முழங்கால் படியிற்றே முழுவதும் தருகிறோம் as for me and my household we will serve you oh Lord we will serve you oh Lord we will serve you oh Lord ஹalleluya நன்றி தகப்பனே ஹalleluya உம் கிருபைக்காக நன்றி தகப்பனே ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் ராஜா ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ஹalleluya நாம் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாத இருப்பதும் உம்முடைய கிருபை லார்ட் your grace is sufficient for us master thank you jesus hallelujah நன்றி தகப்பனே நன்றி ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಭರಿಸಲು ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಭರಿಸಲು ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ ವರ್ಣಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ ವರ್ಣಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ ಹಗಲು ಇರಲು ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ನಿನ್ನ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವಾಗ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳದೇನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ ಹಗಲು ಇರಲು ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ನಿನ್ನ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವಾಗ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳದೇನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ ಕರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಆಡಿ ಎಲ್ಲ
ತೋರಿರುವೆ. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಭರಿಸಲು ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಎಬಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ. ವರ್ಣಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಒಳ್ಳೆಯ ಎಬಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ. ವರ್ಣಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಮರಣ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಯುವಾಗ ಕಾಪಾಡುವ ನಿನ್ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ಸಮಯ ಸಾಯದಂತೆ ನನ್ನ ಓರುವ ನಿನ್ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ಮರಣ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಯುವಾಗ ಕಾಪಾಡುವ ನಿನ್ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ಒಣಗಿದ ಸಮಯ ಸಾಯದಂತೆ ನನ್ನ ಓರುವ ನಿನ್ ಕರಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಮಾರಾದ ಜೀವಿತವ ನನ್ನ ಮಾರಾದ ಜೀವಿತವ ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ. ನನ್ನ ಮಾರಾದ ಜೀವಿತವ ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ. ಸಾವಿರ ಶುಭ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಭರಿಸಲು ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಭರಿಸಲು ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ. ವರ್ಣಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಹೌದು ದೇವರೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ಎಬಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ. ವರ್ಣಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಎಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ವರ್ಣಿಸಲು ಮಾತುಗಳೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರೇ. Though we walk through the valley of the shadow of death, Lord, we will fear no evil, for you are with us, Lord Jesus. We will lift up our eyes to the hills from where our help comes from, Lord. Our help comes from the Lord who made heaven and earth, Lord Jesus. You're the one who created this whole wide world, Lord Jesus. We lift up our eyes to you, Lord, and we dwell in your dwelling place, Master. For you will not let our feet strike any stone nor slip, Lord. For we praise you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. ನಾನು ನಡೆಯುವಾಗ ಕಾಪಾಡುವ ನಿನ್ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ಒಣಗಿದ ಸಮಯ ಸಾಯದಂತೆ ನನ್ನ ಓಡುವ ನಿನ್ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ನನ್ನ ಮಾರಾದ ಜೀವಿತವ ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ. ನನ್ನ ಮಾರಾದ ಜೀವಿತವ ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ. ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನ ವರಿಸಲು ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನ ವರಿಸಲು ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ.
அப்பா உங்க நாமத்தினால எதை கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன் என்று சொன்ன கர்த்தர் ஏசப்பா, இந்த வேளையில உங்க கரத்தினால ஏசப்பா நீங்க ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஏசப்பா. அக்கம் பக்கம் இருக்கிற எல்லா தேசங்களும் ஏசப்பா ஓடி வந்து ஹெல்ப் பண்ண நீங்க உதவி செய்யும்படியா ஜெபிக்கிறோம். உங்க கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா. அப்பா நீங்க வானத்தை கிழித்து உங்க வல்லமையான சிங்காசனத்துல இருந்து ஏசப்பா நீங்க இந்த ஜனங்களை மீட்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஏசப்பா. குடும்பத்தை இழந்து போய் நிக்கிற எல்லா குடும்பத்தினரும் ஏசப்பா உங்க கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா. அப்பா நீர் ஆறுதல் செய்யும்படியா ஜெபிக்கிறோம். நீங்க சமாதானத்தினால நிரப்பும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. ஆவியானவர் ஏசப்பா அவங்களுக்கு என்ன காரியங்கள் தேவைப்படுகிறதோ எல்லா தேவைகளையும் ஏசப்பா நீங்க பூர்த்தி பண்ணும்படியா ஜெபிக்கிறோம். அப்பா அங்க இருக்கிற சபைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. சபைகள் இருக்கிற ஜனங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. அப்பா இழந்து போன நிலைமையில இருக்கும்போது ஏசப்பா நீங்க தூக்கி வைக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. உங்க கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். நசரனாக இயேசுவின் நாமத்துல ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. Thank you Jesus. Thank you Lord for hearing our prayer. ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿನೋ ಬಾರದಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 54 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಟ್ ವೇವಿಂದ. ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೌಡ್ಗಳು ಆಗದಂತೆ, ಮಳೆ ಆಗದಂತೆ ತಡೀತದೆ. ಮಳೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಇಡೀ ಭೂಮಿಗೆ ಇದು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲನ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. பாதல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். பிரான்ஸ்ல நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காரியத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த ஹாட் வேவ்னால மழை வராமல் ஃபெமைனுக்கு லீட் பண்ணி கொண்டிருக்கிற இந்த காரியத்தை பாதல ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஏசப்பா யோசேஃபை எவ்வளோ வருஷத்துக்கு பின்னவே ஆண்டவரே ஈஜிப்டுக்கு அனுப்பி கொடுத்து அந்த இடத்துல இருந்த ஃபெமைனை நீக்கின தேவன் நீர் ஆண்டவரே. யூ ஆர் அ ப்ரூடென்ட் லார்ட், யூ ஆர் அ ப்ரூடென்ட் காட். ஹல்லேலூயா. யூ நோ த ஃபியூச்சர் லார்ட். யூ ஹேவ் அ சொல்யூஷன் ஃபார் திஸ் மாஸ்டர். இந்த காரியத்தை பாதத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. அங்கே ஒரு சொல்யூஷன் உண்டாகும்படி நான் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். இந்த காரியத்தின் மூலிமா உன் நாம மகிமைப்படும்படி நான் ஏசப்பா உன் பாதத்தில் இந்த காரியத்தை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அந்த இடத்துல கிரியை செய்கிற எல்லா அசுத்த ஆவிகளை நான் இயேசுவின் நாமத்தில் கடிந்து கொள்கிறேன். இந்த ஹீட் வேவ் இயேசுவின் நாமத்தில் கம்மியாகும்படி நான் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. எல்லா சாத்தான கிரியைகளை நான் கட்டுகிறேன் ஆண்டவரே. இயேசுவின் ரத்தத்தை தெளிக்கிறேன். நீர் அந்த இடத்தை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக கண்ட்ரோலுக்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்க. இந்த காரியம் குறைஞ்சு ஏசப்பா உன் ஆளுகை எங்க பெருகும்படி நான் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರ್ತನೆ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನೆ, ಬಿಸಿ ಹವೆನ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಹಾಟ್ ವೇವ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಹಾಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಸೈತಾನ ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕರ್ತನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಆತನ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಲು ಶಕ್ತನು, ಆತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಯಾರ ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಲ್ಪಡಲಿ, ಅದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಎಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಆತನು ಪೂರೈಸಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆತನು ಉತ್ತರಿಸಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಆತನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇನ್. ನಾವಿವಾಗ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜೀವನ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಲೈಫ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಕ್ರೈಸ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರಂತ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೋತೀವಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? ನಮ್ಮ ಲೈಫು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಥರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಎ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಶುಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ Jesus Christ. The Bible teaches that Christians should love God, love others, obey God's word,
ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಲಿ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಲೈವ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾದವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕು, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಲೈಫು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಗಳು ಕಾಣುವಂತೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವ? ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಲವ್ ಅಂತ. ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದೀವ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಒಬೀಡಿಯಂಟ್ ಟು ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯ ಹಾಗೆ ಪವಿತ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕು, ಹೋಲಿ ಲೈಫ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲವ್ ಗಾಡ್ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಲವ್ ಗಾಡ್ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 22:37. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ 22:37. ಮತ್ತಾಯನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 37ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆತನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಜ್ಞೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆಯದು. ಎಸ್, ಲವ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಸೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಇವತ್ತು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ದೇವರ ಮೊದಲ ಆಜ್ಞೆ ಕೂಡ, ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಅಥವಾ ಡಿಸೊಬೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರೋ ಕರ್ತನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವ? ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋದಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? ದೇವರಿಗೆ 10ನೇ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ. 10ನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆದಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆದಾಯದಿಂದಲೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಇದೆ. 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ಅಂಶ, 24ರಲ್ಲಿ 1 ಅಂಶನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಅವರ್ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, 2 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ. 10ನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂದರೆ 24 ಗಂಟೆಗೆ 2 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ. ಮೊದಲನೇ ಆಜ್ಞೆನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ಬೋದು? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ನಾವು 10ನೇ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನಾದರೂ, ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು 10ನೇ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡೋಣ. ಇದು ದೇವರ ಮೊದಲ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ನಾವು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉಪಾಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವ? ಇವತ್ತು ಕೊಡಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ, ದೇವರಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು 22 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷವನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೀನಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋದೇ ಬೇರೆ, ಕೊಡೋದೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ತುಂಬ ಜನ, ಆದರೆ ಕೊಡೋರು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ. ಲವ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲವ್ ಅದರ್ಸ್, ಲವ್ ಯುವರ್ ನೇಬರ್ ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಲವ್ ಯುವರ್ ನೇಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರನ್ನು ಅಥವಾ ನೆರೆಯವರನ್ನು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರ 2ನೇ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ, ನೆರೆಯವರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವುಗಳು ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ. ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ನಾವು ನೆರೆಯವರನ್ನು ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದವರನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಂತ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಲಿವ್ ಲೈಕ್ ಜೀಸಸ್. 3ನೇದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? ಲಿವ್ ಲೈಕ್ ಜೀಸಸ್. ಕರ್ತನ ಥರನೇ ಲಿವ್ ಲೈಕ್ ಜೀಸಸ್. ಕರ್ತನ ಥರನೇ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು. ಹೇಗೆ? 1 John 2:6.
ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡವನಾಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳುವವನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಡೆದಂತೆಯೇ ತಾನು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ನಾವು, ನಾನು ಜೀಸಸಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಜೀಸಸ್ ಮಗ, ನಾನು ದೇವ್ರ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ, ದೇವರ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗಳು ದೇವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ದೇವರು ನಡೆದಂತೆ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಾ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆತನು ಬಾಳಿದಂತೆಯೇ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು. ಆತನು ಇತರರಿಗಾಗಿಯೇ ಬದುಕಿದ್ರು, ಆತನು ಇತರರಿಗಾಗಿಯೇ ಬದುಕಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇದೆಯಾ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನೆಸಿಟಿ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕಬೇಕಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ನಡೆಸಿ ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಥರನೇ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5:16 ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮತ್ತಾಯ 5:16 ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಮೇಲೆ ಓದಿ. Be a light to the world, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Amen. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಟನ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಸೇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೇಸುವಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ನಾವು ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವ್ರು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಬೆಳಕು ಅಂದರೆ ಜೀಸಸ್. ಆ ಜೀಸಸನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನು, ನೀವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳಕು ಜೀಸಸ್. ಆ ಜೀಸಸನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸುವವರಾಗಬೇಕು, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವವರಾಗಬೇಕು. ಅವರ ಮನೆ ಕತ್ತಲೆ ಅಂದರೆ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿದೆ, ಅಥವಾ ಅವರುಗಳು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣದಂಥವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದಂಥವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳಕನ್ನು ಯಾರೂ ಬಚ್ಚಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿಡದೆ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವವರಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಜೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಕೆಲವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾವು ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಭಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತೀವಿ. ಪಾಪದಿಂದ ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಹೊರತು ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಾವು ಮಾಡೋ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆತನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಗಾಗಿ, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ರೀತಿ, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿಂದಾದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಪಾಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಕೆಲಸ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನಿಂದಾದರೂ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ನಾವು ಗಲೇಷಿಯನ್ಸ್ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ 22 ಮತ್ತು 23 ವರ್ಸಸ್ ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ, ದೀರ್ಘಶಾಂತಿ, ದಯೆ, ಉಪಕಾರ, ನಂಬಿಕೆ, ಸಾಧುತ್ವ, ಕ್ಷಮೆ, ದಮೆ ಇಂಥವುಗಳೇ. Yes. Show the fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಗುಣಗಳು ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವ ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸೋರಾಗಬೇಕು. ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಕರ್ತನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಆತನ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಮಾಡಿ ಬೇಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕರ್ತನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಾ? ಈ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸ್ಟೋರಿ. ಒಂದು ಹುಡುಗ ಒಂದು ಶೂ ಶೋರೂಮಿನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾನೆ. ತುಂಬ ಬಡವ. ಅವನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೋಗಿದ ಶೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೋನ್ ಶೂಸ್. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಶೋರೂಮ್. ಅವನು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಕನ್ನಡಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಶೂಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೋಗಿದೆ, ಮಳೆಗೆ ಒದ್ದೆ ಆಗಿ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ವೆಟ್ಟಾಗಿ ಕಿತ್ತೋಗಿದ್ದು ಶೂಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವನನ್ನು ಬರುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಲೇಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇವನೇನು ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಒಳಗಡೆ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಲುಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಆವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಶೂಸ್ ನನಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಈ ಶೂಸ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಲೇಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ದೇವರ ವೈಫಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೀವು ದೇವರ ವೈಫಾ ಅಂತ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಕೇಳಬಾರ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ದೇವರ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರ ಮಗಳು ಅಥವಾ ನಾನು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಮಾತಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕರುಣೆ, ದೇವರ ಕರುಣೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ಆ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ. ಅಂದರೆ ದೇವರು ಅವರ ಮೂಲಕ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕರುಣೆಯ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಲ್ಪು, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕರುಣೆ ಏನು ಅಂದುಕೊಂಡು ಈ ಹುಡುಗನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ದೇವರ ಹೆಂಡ್ತಿನಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮುಗ್ಧತನ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಆ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಅವನಿಗೆ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಂಗಸಿನ ಮೂಲಕ ಆ ಕರುಣೆ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಥರ ನಾವು ಕೂಡ ಕರುಣೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದೇ ಕರುಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ದಾನ ಮಾಡೋದು ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಿದೆಯೋ, ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕರುಣೆ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಈ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವವರಾಗಬೇಕು. ಮೇಯ್ನಾಗಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಕರುಣೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವ ಅಥವಾ ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ನಿಜವಾದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದೆ, 2 ಅಂಗಿ ಇದ್ದರೆ 1 ಅಂಗಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬನು 1 ಮೈಲಿ ದೂರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ 2 ಮೈಲಿ ದೂರ ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋಗುವಂಥ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕರುಣೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಆ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪೂರೈಸಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರೋ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇವಾಗ ರೋಮನ್ಸ್ 7:4 ನೋಡೋಣ. ರೋಮನ್ಸ್ 7:4 ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಸಹ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತಿರಿ, ದೇವರಿಗೆ ಫಲವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು, ಅಂದರೆ ಸತ್ತು ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದಾತನನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರಿ. ಆಮೇನ್. ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತಿರಿ. ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? ನಾವು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ, ದೇಹದ ಪಾಲಿಗೆ ನಾವು ಸತ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆಗ ತಿರುಗಿ ನಾವು ನೀರಿಂದ ಎದ್ದಾಗ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಾ ಇಲ್ವಾ? ಯಾರು ನಾವು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಯಾರಾದ್ರು ಇದ್ದೀವಾ?
ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾವು ದೇಹದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ವಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ದೇಹದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದೇವರ ಪಾಲಿಗೆ, ದೇಹದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ, ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಎದ್ದು ಬಂದೀವಿ ಅಂತ. ಎದ್ದಾತನನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದರಿಂದ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದಾತನನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಲೈಫು ಪುನರ್ಜೀವನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಪುನರುತ್ಥಾನ, ರಿಸನ್ ಗಾಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವರನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ಆ ಥರ ಇದ್ದೀವ, ನಾವು ರಿಸನ್ ಗಾಡ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ವಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟುಡೇ. ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಾದರೂ ನಮಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ನಾವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಬದುಕೋ ಥರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ, ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ದೇಹದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತು ಕರ್ತನ ಎಬ್ಬಿಸಿದಾತನ ಪಾಲಿಗೆ ನಾವು ಬದುಕೋಣ ಅಂತ ನಾವು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋಣ, ರೋಮನ್ಸ್ 8:5. ಶರೀರ ಭಾವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುತ್ತಾರೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುತ್ತಾರೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡೋದು ಜೀವವು ಮನಃಶಾಂತಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಶರೀರ ಭಾವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಶರೀರ ಭಾವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶರೀರ ಭಾವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾವು ಏನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸೋಣ ಅಥವಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುವವರು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪರಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರಲೋಕದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭೂಮಿಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ವಿಶ್ರಮಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತಾದರೂ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ಕರ್ತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆತನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆತನು ಮೆಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳು ಆಗದಂತೆ, ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗದಂತೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಬದುಕಿದರೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತದೆ, ಜೀವವು ಮನಃಶಾಂತಿಯು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಮನಃಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಶಾಂತಿ ಇರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿನೇ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲವೂ ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತೀವೋ ಆಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಅದೇ ಟೈಮನ್ನ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸೋಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮನಃಶಾಂತಿ ಹೊಂದ್ತೀವಿ, ದೇವರ ಶಾಂತಿ ನಮಗೆ ನೆಲೆಸ್ತದೆ. 6th one ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಬಿ ಹಂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಂಡ್. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ 4:32, ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 32ನೇ ವಾಕ್ಯ. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgive you. ಇದೊಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಓದಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೀವಾ? ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಇದೆಯಾ, ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಾ? ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪರಿತಪಿಸ್ತೀವ, ಬೇರೆಯವರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚಿಸ್ತೀವ? ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಥರನೇ ಬದುಕೋದು. ಆತನು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು, ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು, ಕಾಲಿಲ್ಲದವರಿಗೆ, ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಬಂದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಗೆ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾವು ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಅವರಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಕೋತೀವ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವ? ನಮ್ಮ ಆಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿತೀವ? ನಮ್ಮ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ವಾಸಿಯಾಗಿರಲಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವ? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸೋರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕರ್ತನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. ಆಮೇನ್. ಕರ್ತನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ? ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರ್ತನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ತನು ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಕೆಲಸ. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯರಾದರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡುವ ದೇವರು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಳಮಳ ಕಳಮಳ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ್ದನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಲವೇ ಸಮಯ. ತಪ್ಪು ಮಾಡೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಬರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗೋ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಬರೋ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನಾದರೂ ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಖ ನೋಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಮುಖ ನೋಡಿ ಮಣೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಜನಗಳು. ಆ ಥರ ದೇವರು ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮುಖ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ಹೃದಯ ನೋಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗಾಡ್. ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ 3rd chapter 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. ಓದ್ತೀರಾ? ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಡು. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಆಗಲೇ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವ, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ದೇವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ 100% ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಒಬೀಡಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಕರ್ತನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಉಪಕಾರ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನದ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ನೈಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲಗೋ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗ್ತೀರಾ? ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊಲೋಷಿಯನ್ಸ್ 3:17 ಲಾಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ವೆದರ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಡೀಡ್, do it all in the name of Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. ನೀವು ನಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ನುಡಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿರಿ. ಆತನ ಮೂಲಕ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಕರ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನು ಆತನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಆತನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ, ಆತನ ಚಿತ್ತ. ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಬೈಯೋದಾಗಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ. ದೇವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು. ನಾವು ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆತನು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವ ಆತನು. ನಾವು ನೈಟಲ್ಲಿ ಮಲಗೋ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಆಹಾರ ತಿಂದು ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಲಿ, ನಾವು ನಮ್ಮವರನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಆತನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಡುವವರು ಕೂಡ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ
ಇದ್ದೀನಿ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸೋರಾಗಿ, ಬರೀ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸೋರಾಗಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಕರ್ತನೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಅಪ್ಪ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು ರಾಜ. ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಬದುಕುವಂತೆ, ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸೋರಾಗುವಂತೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ನೀನು ಹೊಸ ಬಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬು ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಿನ್ನ ಕರ್ತನೆ ರಕ್ತಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಸದಾ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀನು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಕರ್ತನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವವನು ಪೂರೈಸುವವನು ಆಗಿರುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀಯ ರಾಜ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನೀನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ನಮಗೆ ಈ ದಿನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೂ ಮರೆಯದಿರು. ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಆಮೇನ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್.